सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे पार्लीमेंट दे सैशन दी, जिस दे विच 2000 रुपए दे नोट दा मुद्दा उठिया है। आबादी कंट्रोल बिल भी संसद दे विच पेश कर दिता गया है। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों किसानां दा अते बंदी ਸਿੰਘਾਂ दा मुद्दा चुक्या गया है। पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम दा प्रपोजल केंद्र सरकार नूं भेजिया ही नहीं, वड्डा खुलासा होया है। मान सरकार ने पंजाबियां दे लई 5 वड्डे फैसले लए ने। प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं कैबिनेट रैंक दे दिता गया है। SIT दे वल्लों 3 घंटे सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ कीती गई है। तुहानूं सारी जानकारी देवांगे, पर सब तो पहलां शुरुआत पार्लीमेंट के सैशन तो करते हाँ। संसद का सरद रुत इजलास चल रहा है, जिस दे विच 2000 रुपए के नोट का मुद्दा उठिया है, क्योंकि बाजार दे विचों 2000 रुपए का नोट पूरी तरह गायब हुंदा दिखाई दिंदा है। नोटबंदी करन तो बाद 2000 रुपए का गुलाबी रंग का नोट केंद्र सरकार दे वल्लों RBI दे वल्लों जारी किया गया सी, जिस तो बाद ज्यादातर लैन देन 2000 रुपए के नोट दे विच ही कीता जाण लग पिया सी, जिहड़ा कि नकद लैण देण हुंदा सी। पर हौली हौली मार्केट दे विचों 2000 रुपए का नोट गायब हो गया अते कई वार तां चर्चावां इह वी चलीआं कि केंद्र सरकार दे वल्लों 2000 रुपए का नोट ही बंद कर दिता गया है। RBI ने नोट ही बंद कर दिता है, पर RBI दे वल्लों इन्हां नूं सिर्फ अफवाहां दस्सिया गया ते कहा कि नोट बंद नहीं किया गया है। पर हुण मार्केट दे विचों इह नोट गायब होण दा मुद्दा संसद तक पहुंच गया है अते इस दे लई सवाल केंद्र सरकार तो पूछा गया है, पर सवाल किसी विरोधी पार्टी के संसद मैंबर ने नहीं पूछा। राज सभा दे भारतीय जनता पार्टी दे ही राज सभा दे मैंबर सुशील मोदी दे वल्लों केंद्र सरकार नूं यह पूछा गया है कि आखिर 2000 रुपए का नोट मार्केट दे विचों गायब क्यों होया है। सुशील मोदी ने केंद्र सरकार नूं यह सलाह दी है कि 2000 रुपए का नोट जिहड़ा है वो काला धन बन गया है, लोकां ने उस नूं संभाल के रख लिया है। काला धन खत्म करन दे लई ही आपां नोटबंदी कीती सी अते नोटबंदी करके जिहड़ा नोट जारी किया गया लोकां ने उसनूं ही काला धन बना लिया है। इस करके 2000 रुपए के नोट नूं बंद कर देना चाहिदा है। सुशील मोदी ने सलाह दी कि इस दे लई 3 साल का समा लोकां नूं दिता जाना चाहिदा है। जिन्हां दे कोल भी 2000 रुपए के नोट होणगे वो लोग 3 सालां दे विच नोट बदलवा लैणगे। नोट बंद कर दिओ, वो काला धन बन गया है, लोकां ने नोट जमा कर लए ने। संसद दे विच इह सलाह भारतीय जनता पार्टी दे ही संसद मैंबर सुशील मोदी दे वल्लों अपनी ही केंद्र सरकार नूं दित्ती गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां। आबादी कंट्रोल होनी चाहिदी है, इस संबंधी एक कानून बनना चाहिदा है। BJP दे वल्लों ये गल्लां कीतियां जा रहीआं सन। हुण उत्तर प्रदेश दे गोरखपुर तो संसद मैंबर भारतीय जनता पार्टी दे ही संसद मैंबर रवि किशन दे वल्लों संसद दे विच आबादी कंट्रोल बिल प्राइवेट मैंबर बिल पेश कर दिता गया है। जेकर रवि किशन की गल की जाए तो उन्होंने अपने भी 4 बच्चे ने, जबकि हुण उन्होंने वल्लों मंग की जा रही है कि चीन वांग एक बच्चे का कानून भारत दे विच बनना चाहिए है। इस दे नाल आबादी कंट्रोल विच होवेगी। जदों रवि किशन तो पूछा गया तुसी एक बच्चे की गल करदे हो, आबादी नूं कंट्रोल करन दी गल करदे हो, तुहाडे तां अपने 4 बच्चे ने, तां रवि किशन ने कहा इस दे लई भी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। जेकर मेरे 4 बच्चे हन, जेकर कांग्रेस पार्टी ने आबादी कंट्रोल नियम कानून बनाया हुंदा तां मैं भी एक ही बच्चा करदा, मेरे 4 बच्चे नहीं होने सन। इसलिए कांग्रेस पार्टी नूं जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी दे संसद मैंबर दे वल्लों दस दिता गया है। रवि किशन कहिंदे ने आबादी ज्यादा है, इस करके सहूलतां प्रॉपर नहीं मिल पाउंदियां। आबादी कंट्रोल दे विच होएगी, आउण वाली पीढ़ी नूं इसदा बहुत फायदा होवेगा, जिवें कि सेहत सहूलतां भी वधिया मिल सकणगीआं, सिੱਖਿਆ भी वधिया मिल सकेगी। इस करके भारत दे विच आबादी कंट्रोल कानून बनना बहुत जरूरी है। रवि किशन दे वल्लों यह गल आखी जा रही है, उन्हां दा भरपूर समर्थन किया जा रहा है। BJP दे ही संसद मैंबर मनोज तिवारी दे वल्लों वो भी कह रहे हैं कि हुण तां बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि एक बच्चे का कानून भारत दे विच बनना चाहिदा है। पर जेकर तुहानूं जानकारी दईए तां 12 दसंबर नूं 51 साल दे मनोज तिवारी दे घर पुत्री ने जन्म लिया है अते पुत्री उन्हां दी तीजी औलाद है।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 300 सब इंस्पैक्टरां नूं भी हर साल भर्ती किया जाएगा। मुख मंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी कि जनवरी फरवरी महीने दे विच इश्तिहार जारी हो जाएगा हर साल। उस तो बाद मई जून दे विच लिखती पेपर हो जाएगा और उस तो बाद 15 तो 30 सितंबर तक फिजिकल टेस्ट होया करेगा। नवंबर महीने दे विच नियुक्ति पत्र पुलिस वालियां दे हत्थ दे विच असीं फड़ा देवांगे। नवंबर तो बाद दसंबर महीना लंघना है, जनवरी फरवरी दे विच अगले साल दीयां भर्तियां आ जाणीआं ने। साडी सरकार ने यह फैसला ले लिया है, इस नूं बहुत वड्डा फैसला कहा जा सकता है। दूजा फैसला लिया गया एनसीसी दे अमले दे विच 203 भर्तियां कीतियां जाणगीआं। तीजा फैसला लिया गया गैर सिंचाई मकसद लई जो पानी की वरतों की जाती है उस दे 1878 एक्ट दे विच भी सोध कर दिता गया है, जिस तों कि हुण 186 करोड़ पंजाब सरकार नूं मुनाफा होवेगा। 710 माल पटवारियां नूं भी भर्ती किया जाएगा तां जो पटवारियां दा काम जिहड़े भर्ती ने पहलां तो उन्हां दा जिहड़ा बोझ है घटाया जा सके अते लोकां नूं भी इस दी सहूलत मिलेगी। पंजवां फैसला लिया गया जिहड़े क्रशर ठेकेदार ने जिहड़ी ओह सिक्योरिटी डिपॉजिट दिंदे ने पंजाब सरकार नूं उस दे लई 6 महीने दी होर मोहलत राहत समा पंजाब सरकार दे वल्लों ठेकेदारां नूं दे दिता गया है। ये 5 फैसले सरकार दे वल्लों मंत्री मंडल दी बैठक दे विच लए गए ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। एक होर फैसला लिया है पंजाब सरकार ने। फैसला यह लिया है कि तलवंडी साबो तो आप विधायका प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं कैबिनेट रैंक दे दिता गया है। मतलब है कि मंत्री वालियां तनखाहां, मंत्री वालियां सहूलतां अते मंत्री वाले ही भत्ते मिलिया करनगे प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं। ये कैबिनेट रैंक इस हिसाब नाल दिता गया है कि सत्ताधारी पार्टी दे ओ विधायक ने विधान सभा दे विच पार्टी दे वल्लों उन्हां नूं चीफ विप बनाया गया है अते इस दे लई ही उन्हां नूं कैबिनेट रैंक दे दिता गया है। पिछलियां सरकारां दे वल्लों अपने नाराज होए विधायकां नूं मनाउण दे लई कैबिनेट रैंक दिते जांदे सन। उदों आम आदमी पार्टी उन्हां ते तंज कसदी सी, उन्हां दा विरोध करदी सी, पर हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों आप भी अपने विधायकां नूं कैबिनेट रैंक दिते जाण लग पए ने। मान सरकार दे वल्लों भी पिछलियां सरकारां वाला ही काम कीता जा रहा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों बीते दिनी एक ऐलान किया गया सी कि 21 फरवरी तक जिन्ने भी पंजाब दे विच बोर्ड ने उन्हां दे उपर सब तो पहला पंजाबी भाषा लिखी होनी चाहिदी है। भावें कोई सरकारी संस्था है, भावें कोई गैर सरकारी संस्था है, भावें लोकां दियां अपणियां दुकानां शोरूम कुछ भी है उस दे उपर सब तो पहला पंजाबी लिखी होनी चाहिदी है। उस तो बाद जिहड़ी मर्जी भाषा तुसी लिख सकते हो। मुख्यमंत्री दे इस बयान का कोई भी असर किसी ते भी नहीं होया ते पंजाब दे विच अजिहा कुछ भी हुंदा दिखाई नहीं दिता। किसी ने भी बोर्डां दे उपर पंजाबी लिखण नूं पहल नहीं दिती, जिस तो बाद हुण पंजाब सरकार दे भाषा विभाग दे वल्लों एक चेतावनी पत्र सारिआं नूं जारी कर दिता गया है। इस चेतावनी पत्र दे विच लिखिया गया है कि 21 फरवरी तक आपो अपने बोर्डां ते पहले नंबर ते पंजाबी लिख लो, नहीं तां फिर पंजाब सरकार दे वल्लों पंजाब राज भाषा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, मोटा जुर्माना भी ठोकिया जाएगा। यह चेतावनी पत्र भाषा विभाग के वल्लों जारी कर दिता गया है। इस चेतावनी पत्र तो बाद जापदा है कि पंजाब दे विच हिलजुल हो सकती है ते लोकां दे वल्लों अपने बोर्डां दे उपर पंजाबी नूं पहल दित्ती जा सकती है, नहीं तो मुख मंत्री दे बयान तो बाद किसी दे कंन ते जूं भी सरकी नहीं सी। इसे करके ही चेतावनी हुण पंजाब सरकार नूं देनी पै गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां। जल सप्लाई विभाग दे मुलाजमां दे वल्लों अमृतसर दे सिविल हस्पताल दी पानी वाली टैंकी ते चढ़ के रोस मुजाहरा कीता गया। इन्हां मुलाजमां तो पूछा गया कि टैंकी ते क्यों चढ़ गए हो, धरने क्यों दे रहे हो, गल की हुई है। इन्हां मुलाजमां ने जानकारी दी पहली गल तां इह घर चलाउणा मुश्किल होया पिया है क्योंकि पंजाब सरकार 3-3 महीनों तक तनख्वाह नहीं दिंदी है।
3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਆਪ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਤੰਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਭਗ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਪਾਓ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।